Hello children, welcome to Kavita Teacher English Classroom. Today I am going to teach you the lesson from 7th class. First lesson, the town mouse and the country mouse. The town mouse and the country mouse. Dear children, look at the page number 1 from your textbook. Look at these two pictures and answer the questions. Write the differences you notice between the things you see in the two pictures. First picture, what it is? Where do you think the life is peaceful? First picture, it is a village picture. And second one, it seems like a town. Is it not? Children, look at these two pictures. Yes, first one is, say the answer. It's village picture. Yes, you are right. And second one, it represents, I think is it a town? Yes, it is a town. And now, where do you think the life is peaceful? Peaceful means prashantanga, calmga, soothingga. Ekkada untundi? Why? Is it peaceful in a village or in a town? And why it is peaceful in a village? Or do you think that the life is peaceful in village or in a town? If so, why? What are the reasons? Okay, and now next question. Do animals feel the same like you? Meelage animals kuda anukuntaya? So think on this. Okay, so and the place you like to live, or do you like to live in a town, or do you like to live in a village? And here is a story, the town mouse and the country mouse. Would you like to know how the town mouse feels when he visits the countryside? So countryside, country means village. Shall we go through the lesson? Please students, turn the page. The town mouse and the country mouse. Mouse means enti mouse ante chitteluka, eluka. Okay, so look at the page 2 and now observe my pronunciation and I will ask you the questions in between. You have to answer to my questions, okay? The town mouse and the country mouse were cousins. Cousin ante enti? Cousin అని ఎవరిని అంటారు? ఓన్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ కాకుండా పెద్ద నాన్న పిల్లలు, చిన్నమ్మ పిల్లలు అలా ఉంటారు కదా. సో అండ్ you should not say my cousin brother or my cousin sister. You should not say like that. My cousin. Okay? అలాగే చెప్పాలి. So the town mouse and the country mouse were cousins. Were. Plural కాబట్టి were. సింగులర్ అయితే ఏమొచ్చేది? పాస్ట్ హెల్పింగ్ వర్బ్ వర్స్ వచ్చేది కదా. సో దే ఆఫెన్ wrote to each other. Often. OFT and T silent here. తరచుగా ఫ్రీక్వెంట్గా లెటర్స్ రాసుకునేవాళ్ళు. దే ఆఫెన్ wrote to each other. One day, the country mouse got this letter from his cousin. Village mouse. విలేజ్లో ఉండే మౌస్కి కంట్రీ మౌస్కి టౌన్ మౌస్ లెటర్ రాసింది. చూద్దామా? ఎస్, కిచెన్ కబోర్డ్, మౌస్ టౌన్, 11th March 2012. And dear cousin, I have been ill. ఇల్ అంటే జబ్బు పడడం, సంథింగ్ ఏదో హెల్త్ ఇష్యూ వచ్చిందన్నమాట. I have been ill with cough and my doctor feels I need a holiday. He has advised me to spend a week in the countryside. Advised means సలహా. ఇలా చెయ్యి అలా చెయ్యి అని చెప్తుంటాం కదా, సలహా ఇచ్చారు. ఏమనంట? టు స్పెండ్ మీన్స్ I spent my holidays with my grandmother. Spent గడపడం. ఏమని ఇచ్చారు అడ్వైజ్ డాక్టర్ గారు? He has advised me to spend a week in the countryside. ప్రశాంతంగా పీస్ఫుల్గా విలేజ్లో గడపమని సలహా ఇచ్చారనమాట డాక్టర్ గారు. మే ఐ స్టే విత్ యూ మై డియర్ కజిన్? హూ ఈజ్ ఆస్కింగ్ దిస్? Town mouse is asking country mouse. Please give me reply. Give me and reply. Early reply. తొందరగా రిప్లై ఇచ్చేస్తే నేను వచ్చి నీ దగ్గర వాలిపోతాను మై డియర్ కజిన్ అని చెప్పేసి అడిగింది. విత్ వార్మ్ రిగార్డ్స్, యోర్స్ ఎఫెక్షనేట్లీ, యోర్స్ లవింగ్లీ, ప్రేమతో
ప్రేమపూర్వకంగా అడుగుతుంది. ఎవరు అడుగుతున్నారు? హూ ఈజ్ ఆస్కింగ్ టు హూమ్? టౌన్ మౌస్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ టు కంట్రీ మౌస్. సో ఫ్రమ్ అడ్రస్ ఎక్కడ టు ఎవరికి టు అడ్రస్ ఎక్కడ ఎవరికి పంపిస్తుంది టౌన్ మౌస్? కంట్రీ మౌస్, ద మౌస్ హోల్, మౌస్ కంట్రీ. ఎస్ ఇప్పుడు చూడండి, రిసీవింగ్ ద ఇన్విటేషన్. రిసీవింగ్ మీన్స్ రిసీవింగ్ ద ఇన్విటేషన్ ఫ్రమ్ ద కంట్రీ మౌస్. లెటర్ రాసింది కదా టౌన్ మౌస్, కంట్రీ మౌస్కి రాసింది. కంట్రీ మౌస్ కన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేసింది, ఎస్ యూ కెన్ కమ్, చిల్ చేద్దాం ఇద్దరము అని చెప్పేసి. రిసీవింగ్ ద ఇన్విటేషన్, రిసీవింగ్ అంటే తీసుకోగానే, రిసీవ్ చేసుకోగానే. ఇన్విటేషన్, వాట్ ఇట్ ఈస్? ఇన్విటేషన్ మీన్స్ హౌస్ వార్మింగ్ ఇన్విటేషన్, బర్త్డే ఇన్విటేషన్, క్రాడిల్ సెరిమనీ ఇన్విటేషన్. In 6th class you learn to prepare the invitation. Okay, minor discourse, invitation means ఆహ్వానం, పిలవడం, రమ్మని పిలిచిందనమాట. సో రిసీవింగ్ ద ఇన్విటేషన్ ఫ్రమ్ ద కంట్రీ మౌస్, ద టౌన్ మౌస్ ప్యాక్డ్ హిస్ బ్యాగ్స్. ప్యాకింగ్ మీన్స్ యూ కెన్ లుక్ ఎట్ ద గ్లాసరీ ఫ్రమ్ పేజ్. ప్యాక్ మీన్స్ టు పుట్ క్లాత్స్. మనం ఎప్పుడైనా ఊరికి వెళ్తుంటే ప్యాక్ చేసుకోవాలి, ప్యాకింగ్ చేసుకోవాలి అంటాం కదా. టు పుట్ క్లాత్స్ ఎక్సెట్రా ఇంటూ ఏ బ్యాగ్ ఇన్ ప్రిపరేషన్ ఫర్ ఎ ట్రిప్ అవే ఫ్రమ్ హోమ్. మనం ఎటైనా వెళ్ళినప్పుడు సర్ది పెట్టేసుకుంటాం కదా, ప్యాక్. అండ్ ద టౌన్ మౌస్ ప్యాక్డ్ హిస్ బ్యాగ్స్ అండ్ కాట్ ద నెక్స్ట్ ట్రైన్ టు ద కంట్రీ సైడ్. క్యాచ్, కాట్, ఇదంతా పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంది కదా మన లెసన్. క్యాచ్ అండ్ కాట్. సో క్యాచ్ చేసేసి ట్రైన్ అందుకొని the next train to the countryside. The day was bright and sunny, and soon the town mouse began to feel hot in the train. The day was hot and sunny, so the mouse began to feel ukku postundi, feel hot in the train. I wish there was an air conditioned coach. Air conditioned. And why we used an here? Vowel sound. A is vowel sound. Before vowel sounds we use an article. So I wish there was an air conditioned coach. Abba, air conditioned coach unte, AC coach unte baundedi. He said to himself, I feel very uncomfortable here. Comfortable means సౌకర్యవంతంగా. ఓకే, సో ట్రైన్లో వేడిగా ఉంది కదా, హాట్గా ఉంది కదా. సో ద టౌన్ మౌస్ వాస్ వెరీ అన్కంఫర్టబుల్ ఇన్ ద ట్రైన్. However, there was nothing he could do about it. ఏం చేసేది లేదు. ఆల్రెడీ ఏసీ నాన్ ఏసీ బోగి ఎక్కేసింది, కోచ్లో ఎక్కేసింది. There was nothing to do. So he grumbled himself. ఎందుకు ఎక్కాను నేను, ఈజీ ట్రైన్ ఎక్కి ఉంటే బాగుండేది అని చెప్పేసి హి గ్రంబుల్డ్, గొనుక్కుంది, తనలో తానే గొనుక్కుందన్నమాట. గొనుగడం అంటే తెలుసు కదా. ఇలా జరిగింది ఏంటి, నేను ఇంకా బాగా చదివి బాగుండు ఎగ్జామ్స్లో, అయ్యో అని గొనుక్కుంటాం కదా ఎగ్జామ్లో పేపర్ చూడగానే, అలా అన్నమాట. సో హి గ్రంబుల్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ while the train chugged slowly into the country. Chugged అంటే చుక్ 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 అని సౌండ్ చేసుకుంటూ మెల్లిగా ట్రైన్ కంట్రీ సైడ్కి మూవ్ అయిందన్నమాట. The country mouse was waiting at the station for his cousin. Who was waiting? Country mouse was waiting for whom? For the town mouse. Oh, cousin, the town mouse said as soon as he got off the train. Got off అంటే దిగగానే. హే మై డియర్ కజిన్ అని ఇద్దరు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు. దే ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ. అండ్ ద ట్రైన్ వాజ్, అప్పుడు చెప్తుంది దిగగానే టౌన్ మౌస్, ద ట్రైన్ వాజ్ డ్రెడ్ఫుల్, వెరీ బ్యాడ్, వెరీ హాట్. ఇట్ వాజ్ వెరీ హాట్, ఇట్ వాజ్ వెరీ బ్యాడ్, డ్రెడ్ఫుల్. ఐ ఫీల్ టెరిబుల్లీ హాట్ అండ్ థర్స్టీ. చాలా భయంకరమైన హాట్గా అనిపించింది. అండ్ థర్స్టీ మీన్స్ దాహం వేసింది నాకు. ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ సంథింగ్ ఐస్ కోల్డ్ ఫర్ మీ టు డ్రింక్ ఎట్ హోమ్.
Hey, my dear cousin, I think you have something ice cold, challaga ice cold for me to drink at home. Well, I have some water, my dear cousin. ఇంట్లో చల్లటి నీళ్ళున్నాయి, వాటర్ ఉన్నాయి. Said the country mouse, but I can look around for some coconut water. చూస్తాను, వాటరే కాకుండా కోకోనట్ వాటర్ కూడా, హ్యాపీగా దాహార్తిని థర్స్టీని తీర్చే కోకోనట్ వాటర్ చూస్తాను. ఫర్ సమ్ కోకోనట్ వాటర్ ఇఫ్ యూ లైక్, ఒకవేళ నీకు ఇష్టమైతే నేను కోకోనట్ వాటర్ని చూస్తాను. లుక్ అరౌండ్, చూస్తాను, చుట్టూ చూస్తాను అని చెప్పేసి. వాట్, కోకోనట్ వాటర్? ఆస్క్ ద టౌన్ మౌస్ ఇన్ హర్రర్. అదేంటో పెద్ద బాంబు పడినట్టు, కోకోనట్ వాటరా? డోంట్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఆరెంజ్ జ్యూస్ ఆర్ లెమోనేడ్? ఏంటి మీ ఊర్లో ఆరెంజ్ జ్యూస్ కానీ లెమోనేడ్ మీన్స్ లెమన్ జ్యూస్ లేదా మీ ఊర్లో సిల్లీగా వాటర్ ఏంటి, కోకోనట్ వాటర్ ఏంటి అని చెప్పేసి ఏదో హర్రర్గా అడిగిందన్నమాట. ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ నాట్, రిప్లైడ్ హిస్ కజిన్, బట్ ఐ ఫౌండ్ ఎ వెరీ నైస్ పీస్ ఆఫ్ I'm afraid not, replied his cousin, but I found a very nice piece of root today and a tender bit of sugar cane. I'm sure you will enjoy it. So water అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏం అడుగుతుంది చెప్తుంది, వెరీ నైస్ పీస్ ఆఫ్ రూట్ టుడే. రూట్ అంటే వేరు, సమ్ రూట్ ఉంది. అండ్ ఏ టెండర్ బిట్ ఆఫ్ షుగర్ కేన్, టెండర్ లేత షుగర్ కేన్ బిట్ ఒకటి ఉంది, తింటావా? I'm sure you will enjoy it. My dear cousin, my dear town mouse, you're sure, I know you will enjoy it. Which one? Tender sugar cane, bit of sugar cane. Root, sugar cane, sugar cane. The town mouse exclaimed. But I don't eat raw food like that. I don't want to eat raw food. రా ఫుడ్, రా అంటే ఏంటి, పచ్చిది. క్యూకంబర్, క్యారెట్, బీట్రూట్ మనం పచ్చివి తింటాం కదా, రావి. కుక్కుడు కాకుండా మనకి రా ఫుడ్ అడుగుతుందన్నమాట. ద కంట్రీ మౌస్ సెడ్, దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ ఈట్ ఇన్ ద కంట్రీ. మేము ఇదే తింటాం, దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ ఈట్ ఇన్ ద కంట్రీ. సో ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ యూ టు హ్యావ్ టు యూ ఈట్ దిస్. ట్రై ఇట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ బ్యాడ్ మై డియర్ కజిన్. ట్రై, వై డోంట్ యూ ట్రై టు ఈట్ రా ఫుడ్? ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఫర్ హెల్త్, హ్యావ్ ఇట్, ట్రై ఇట్ అని చెప్పేసి అడిగింది. ద టౌన్ మౌస్ డిడ్ నాట్ ఎంజాయ్ హిస్ డిన్నర్ ఎట్ ఆల్. హీ నిబిల్డ్ ఎట్ ద రూట్ అండ్ ద షుగర్ కేన్. నిబిల్డ్ ఏదో అలా కొరికింది అంతే, నిబిల్డ్ కొరకడం. అండ్ దెన్ సెడ్ హీ వాంటెడ్ టు స్లీప్. హే, ఐ వాంట్ టు స్లీప్ నౌ, ఐఎమ్ ఫీలింగ్ sleepy. The country mouse showed a corner in the mouse hole and said, a mouse hole, ఒక రంధ్రం, మౌస్ హోల్, దాని రంధ్రంలో ఒక చిన్న కార్నర్ చూపించింది. హే డియర్ కజిన్, యూ గో అండ్ స్లీప్ దేర్. దేర్ యూ కెన్, దేర్ యూ స్లీప్ దేర్, గో అండ్ స్లీప్ దేర్ మై డియర్ కజిన్ అని చెప్పేసి చెప్పింది టౌన్ మౌస్కి. ఆన్ ద గ్రౌండ్, ఏంటి నేల మీద పడుకోవాలా? నేను గెస్ట్గా వచ్చాను, నేను నేల మీద ఏంటి మీరు మీకు ఇక్కడ. ఆస్క్ ద టౌన్ మౌస్, డూ ఐ హ్యావ్ టు స్లీప్ ఆన్ ద గ్రౌండ్? డూ ఐ హ్యావ్ టు స్లీప్ ఆన్ ద గ్రౌండ్? వాట్ ఆర్ యూ టాకింగ్? నో 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 నో, ఐ నెవర్ స్లీప్ ఆన్ ద గ్రౌండ్. ఎస్, దిస్ ఈజ్ హౌ వి స్లీప్ ఇన్ ద కంట్రీ. తెలుసా, మేము ఇక్కడే పడుకుంటాము మా కంట్రీలో, విలేజ్లో. హిస్ కజిన్ ఆన్సర్డ్. As the town mouse lay down on the hard, cold ground, he suddenly thought of something. Cousin, he called out. పాపం దానికి అసలు అలవాటు లేదు. టౌన్ మౌస్ మంచిగా పరుపుల మీద పడుకొని ఉంటుందేమో దాని ఇంట్లో. హార్డ్ గ్రౌండ్, గట్టిగా ఉంది, హార్డ్గా ఉంది, కోల్డ్గా ఉంది. ఓకే, సో సడన్గా పడుకుందా కాసేపటికి వెంటనే. హే డియర్ కజిన్, వై ఈజ్ సో క్వైట్ హియర్? కామ్గా, సైలెంట్గా. క్వైట్ మీన్స్ కామ్, సైలెంట్. హే ఏంటిది, ఇది చాలా విచిత్రంగా ఉంది, ఇక్కడ ఏంటి అంత ఇంత క్వైట్గా ఉంది అని చెప్పేసి అడిగింది. వేర్ ఆర్ ఆల్ ద కార్స్ అండ్ లారీస్? వేర్ ఆర్ ఆల్ ద కార్స్ అండ్ లారీస్? వై ఇట్ ఈస్ సో క్వైట్ ఇన్ ద విలేజ్? వేర్ ఆర్ ద రేడియోస్ అండ్ ద టెలివిజన్స్? వేర్ ఆర్ ఆల్ ద లైట్స్? అరే 7 o'clock ఇంత చీకటి అయిపోయింది, వై ఇట్ ఈస్ సో డార్క్ హియర్?
And this is how it is in the country, my dear cousin. మా విలేజ్లో ఇలాగే ఉంటుంది. His cousin replied, it's always quiet in the country. Sometimes it is quieter than today. Do you know? Sometimes very much quieter than today. ఈ రోజు కన్నా ఇంకా quieter. ఇక్కడ మీకు look at the page number 9. You have the positive degree, comparative degree and superlative degree. Adjectives: quiet, quieter, dark, darker, darkest. When we come, what is an adjective, my dear children? Adjective means, so మనం లెసన్ తర్వాత చెప్పుకుందామా? ఎస్, ఓకే. సో అడ్జెక్టివ్ అంటే ఏదైనా నౌన్ కానీ ప్రొనౌన్ కానీ క్వాలిటీ అండ్ క్వాంటిటీని తెలిపేదాన్ని అడ్జెక్టివ్ అంటాం. సో ఇక్కడ మరి కంపేర్ చేసినప్పుడు, మనం ఒకరిని కానీ ఇద్దరిని కానీ కంపేర్ చేసినప్పుడు మనం ఏం చెప్తాము? పాజిటివ్ డిగ్రీ, కంపారిటివ్ డిగ్రీ అండ్ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ అని 3 డిగ్రీస్లో చెప్తాం. పేజ్ నెంబర్ 9 చూడండి అన్న. వెరీ గుడ్. లుక్ ఎట్ ద పేజ్ నెంబర్ 9. గ్రామర్ పార్ట్లో రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ అండ్ నోట్ ద అండర్లైన్డ్ వర్డ్స్. ఇట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ క్వైట్ ఇన్ ద కంట్రీ. అండర్లైన్ వర్డ్స్ని నోటీస్ చేయండి. Sometimes it is quieter than today. My grandfather says that our village is the quietest among all the villages in our districts. The underlined words are called adjectives, but they are in different degrees of comparison. Mari same quiet, quieter, quietest, 3 adjectives, but we are comparing here. So these are called as degrees of comparison. పోల్చడం. Comparison means children పోల్చడం అన్నమాట. The first one is in positive degree, the second and the third are in comparative and superlative degrees respectively. So shall we see few examples here? Dark, darker, darkest. చాలా చీకటి, అమ్మో ఇంట్లో చీకటిగా ఉంది. అండ్ బెడ్రూమ్లోకి వెళ్ళేటప్పటికి ఇంకా డార్కర్గా ఉంది. అమ్మో వాష్రూమ్లోకి వెళ్ళేటప్పటికి ఇంకా చీకటిగా ఉంది, పవర్ పోయింది. డార్కర్, డార్కెస్ట్. అండ్ స్మాల్ చిన్నది. సో ప్యారట్ ఈజ్ స్మాల్ బర్డ్. స్పారో ఇంకా స్మాలర్, ఇంకా చిన్న స్పారోస్ ఉంటాయి, అది స్మాలెస్ట్ అన్నమాట. క్లాస్లో 3 పిల్లలు ఉంటారు. షార్టర్, షార్టెస్ట్. taller, tallest. So when we compare the 3 adjectives, so మనం 3 కంపారిజన్ చేసినప్పుడు, పోల్చినప్పుడు we use this positive degree, comparative degree and superlative degree. Okay my dear children, come to our lesson where we are. This is how, yes, oh, is it? The country is a strange place. చాలా కొత్తగా వింతగా ఉంది ఇక్కడ. మా టౌన్లో ఇలా ఉండదు. చాలా లారీలు, ట్రాఫిక్, హడావుడి, టెలివిజన్, రేడియోస్. ఓకే బట్ నౌ ఇట్ ఈస్ విలేజెస్ ఆర్ ఆల్సో లైక్ దట్. బట్ కంపారిటివ్లీ టు టౌన్, village is very peaceful place. Yeah, so said the town mouse, but he said to himself, I don't think I like this place. No, I don't think I like this place. Next morning, అయిపోయింది, ఇంకా చాలా అయిపోయింది. Next morning the town mouse found that there was no breakfast ready. His cousin told him that they had to go to the nearby farm in search of food. They have to go nearby farm in search of food. Farm means పొలం. సో పొలం దగ్గరికి వెళ్ళి తినాలి అని అనుకున్నాయి. We are sure to find something there, he said. A nice piece of root or a tender bit of sugar cane. So tender bit of sugar cane. మళ్ళీ అప్పుడు కూడా రాగానే ఇచ్చింది కదా, సేమ్ అలాగే టెండర్ బిట్ ఆఫ్ షుగర్ కేన్, ఒక లేత షుగర్ కేన్ కానీ రూట్ కానీ అక్కడ మనకి దొరుకుతుంది అని చెప్పేసి చెప్పిందనమాట. బట్ ద టౌన్ మౌస్ హ్యాడ్ ఎనఫ్. ఇంకా చాలు, అయిపోయింది, ఇంకా నా వల్ల కాదు అని చెప్పేసి, బట్ ఐ థింక్ ఐ విల్ క్యాచ్ ద నెక్స్ట్ ట్రైన్ హోమ్. ఐ హ్యావ్ సడన్లీ రిమెంబర్డ్ దట్ ఐ హ్యావ్ ఫర్గాటెన్ సంథింగ్. ఇంకా మరి అలా చెప్తే బాగుండదు కదా, నాకు ఇక్కడ నచ్చట్లేదని చెప్పకుండా నేను మర్చిపోయాను. ఐ హ్యావ్ సడన్లీ రిమెంబర్డ్
రిమెంబర్డ్, గుర్తొచ్చింది నాకు. నేను సంథింగ్, ఐ ఫర్గాటన్ సంథింగ్, మర్చిపోయాను. ఏ ఫ్యూ డేస్ వెళ్ళిపోయింది, ఇంకా టౌన్ మౌస్ టౌన్కి వెళ్ళిపోయింది. ఎ ఫ్యూ డేస్ లేటర్, తర్వాత ద కంట్రీ మౌస్ wrote to his cousin the town mouse. ద టౌన్ మౌస్కి కంట్రీ మౌస్ లెటర్ రాసిందనమాట. హియర్ ఈస్ ద లెటర్. మై డియర్ కజిన్, ఐ హోప్ యు ఆర్ వెల్. ఐఎమ్ worried about you. I would like to visit you and make sure you are all right. నువ్వు ఆల్ ఆఫ్ సడన్గా వచ్చి వెళ్ళిపోయావు. ఐఎమ్ worried about you, my dear cousin. I would like to visit వెళ్ళడం, అక్కడికి విజిట్ చేయడం. అండ్ మేక్ షూర్ యు ఆర్ ఆల్ రైట్, నువ్వు బాగున్నావని తెలుసుకోవాలి నాకు. విత్ లవ్, యువర్స్ కజిన్ కంట్రీ మౌస్ టు టౌన్ మౌస్ కిచెన్ కబోర్డ్ మౌస్ టౌన్. ద టౌన్ మౌస్ రిసీవ్డ్ ద లెటర్ అండ్ రెడ్ ఇట్. రిసీవ్ చేసుకుంది. రిసీవ్ మీన్స్ తీసుకోగానే, లెటర్ తీసుకోగానే చదివేసింది. సిన్స్ హీ వాజ్ ఇన్ హరీ, చాలా బిజీగా ఉందన్నమాట. He sent a telegram to the country mouse. Telegram. This time, town mouse sent a telegram to the country mouse. Here is the telegram. Overjoyed, full stop, come soon, full stop, town mouse. So, telegram pattern chudandi. Oh, my dear cousin, you are most welcome to the town. I am very much overjoyed, you know. నువ్వు వస్తున్నావని నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. కమ్ సూన్, వచ్చి 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 అని చెప్పేసి ఏమిచ్చింది, లెటర్ రాసిందా. వై హీ వాజ్ ఇన్ హరీ, సో హీ సెంట్ ఎ టెలిగ్రామ్, నాట్ ద లెటర్. ఎ ఫ్యూ డేస్ లేటర్ ద కంట్రీ మౌస్ అరైవ్డ్ ఇన్ ద టౌన్. చేరుకుంది వెంటనే. లెటర్ టెలిగ్రామ్ చూసిన తర్వాత అన్ని ప్యాక్ చేసేసుకొని టౌన్కి వచ్చేసింది. హీ వాజ్ వచ్చి రాగానే హీ వాజ్ సర్ప్రైజ్డ్ బై ద నాయిస్ అండ్ ద లైట్స్. ఓ మై గాడ్, ఏంటి, వాట్ ఆర్ దీస్ లైట్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ దీస్ సౌండ్స్, ఐఎమ్ అనేబుల్ టు బేర్ అని చెప్పేసి సర్ప్రైజ్ అయిపోయింది అసలు. వై ఆర్ దేర్ లైట్స్ ఈవెన్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద నైట్? ఏంటి 12 అయినా కూడా ఒక్కరు లైట్లు బంద్ చేయట్లేదు, చూసుకుంటూనే ఉన్నారు, టీవీలు చూస్తున్నారు, మొబైల్స్ చూస్తున్నారు. వై దే వోంట్ స్విచ్ ఆఫ్ ద లైట్స్ ఈవెన్ ఇన్ ద మిడ్ నైట్? హీ ఆస్క్డ్. హే, దిస్ ఈస్ ద టౌన్. మీ విలేజ్ అనుకుంటున్నా ఏంటి? దిస్ ఈస్ ద టౌన్, హిస్ కజిన్ రిప్లైడ్. హియర్ దేర్ ఆర్ లైట్స్ ఈవెన్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద డే. నైటే కాదు, మిడిల్లో కూడా లైట్లు వేసుకొని కూర్చుంటాం మేము. ఓకే, అండ్ వాట్ ఈస్ ద డ్రెడ్ఫుల్ నాయిస్? డ్రెడ్ఫుల్, చిరాకు, భయంకరమైన. ఇక్కడ మనం చెప్పుకున్న అన్ప్లెజెంట్ అన్నమాట. చిరాకు అనిపిస్తుంది. ఈ డ్రెడ్ఫుల్ నాయిస్ ఏంటి? శబ్దాలన్నీ, రణగొన ధ్వనులు, ఫుల్ సౌండ్స్. ఏంటి అసలు ఇవి? డ్రెడ్ఫుల్ నాయిస్ దట్ నెవర్ స్టాప్స్. అసలు ఆపరేంటి? ఒక్క హారన్ కొడతానే ఉన్నారు. సౌండ్స్, ఈ టీవీలు ఎంత సౌండ్ పెట్టుకొని పక్కన వాళ్ళకి డిస్టర్బెన్స్ అని ఆలోచించరా? ఆస్క్డ్ ద కంట్రీ మౌస్. దట్ ఈస్ ద ట్రాఫిక్. హారన్, ట్రాఫిక్లో ముందటి వాళ్ళని వెనుక వాళ్ళని కొడుతూనే ఉంటారు, హారన్స్, సౌండ్స్ చేస్తూనే ఉంటారు. దట్ ఈస్ ద ట్రాఫిక్, ద టౌన్ మౌస్ రిప్లైడ్. దట్ ఈస్ ద నాయిస్ మేడ్ బై బసెస్, లారీస్, కార్స్ అండ్ ఏరోప్లేన్స్. సో ట్రాఫిక్ అలాగే ఉంటుంది, చాలా రష్ అన్నమాట. వెహికల్స్ అన్నీ పోతూనే ఉన్నాయి. బట్ ద కంట్రీ మౌస్ డిడ్ నాట్ లైక్ ఇట్ ఎట్ ఆల్. సేమ్ ద టౌన్ మౌస్ డిడ్ నాట్ లైక్ ద కంట్రీ village and the country mouse did not like the town. So and but the country mouse did not like it at all. All the noise has made my headache. Oh my god, it is terrific. I am unable to bear all these sounds. I am feeling headache. He said, could I have some water to drink? Oh my dear cousin, could I have water to drink? Could I have some water to drink? Why only water, my dear cousin? Said the town mouse. Look at what there is for you. Water ah? Sillyga water తాగుతారా? Ice cold lemonade, orange juice. రెండు ఉన్నాయి, ice cold lemonade and orange juice. Which one do you want? Which one do you want? మీకు ఏది కావాలి? Which one? ఏది కావాలి? Just some water. I don't like lemonade or I don't like orange juice. Just I want plain water. Simply water. Just some water. Answered the country mouse. Some water and a little bit of food. కొంచెం ఫుడ్ కావాలి అంతే నాకు.
I have plenty of food, plenty of, chala, I have plenty of food. And said the town mouse proudly. Hey, ఇది మీ విలేజ్ అనుకున్నావా? ఓన్లీ మీ విలేజ్లో ఓన్లీ రూట్ అండ్ టెండర్ షుగర్ కేన్ అన్నావు కదా, బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దట్. వీ హ్యావ్ ప్లెంటీ ఆఫ్ ఫుడ్. సెడ్ ప్రౌడ్లీ, you can eat as much as you like, you can eat. Sure enough, the house of the town mouse at the back of the back of kitchen cupboard was full of most delicious food. సరిపోయినంత చాలినంత, ఎక్కడ ఎంత డెలీషియస్ ఫుడ్తో నిండిపోయింది. డెలీషియస్, రుచికరమైన. రెస్టారెంట్కి వెళ్తే చాలా డెలీషియస్ ఫుడ్. అమ్మ చేతి వంట బాగుంటుందా, రెస్టారెంట్ వంట బాగుంటుందా? అమ్మది బాగుంటుంది కదా, డెలీషియస్గా ఉంటుంది. ఎస్, బట్ కంట్రీ మౌజ్ ఏమనుకుంటుంది? అమ్మ చేతి వంటలాగా కోరుకుంటుంది. మన టౌన్ మౌజ్ ఏం కోరుకుంటుంది? రెస్టారెంట్ వంటలాగా కోరుకుంటుంది అన్నమాట. దేర్ వాజ్ బ్రెడ్ అండ్ జామ్. యు లుక్ ఎట్ ద పిక్చర్. There was bread and jam, different kinds of fruits, slabs of chocolate and a huge piece of lovely cheese. Eat, cousin, eat. Town mouse is offering the food very proudly. Eat, cousin, eat, said the town mouse. But just then there was a sound like a thunder. ఒక ఉరుములాగా పెద్ద సౌండ్ వచ్చిందనమాట, థండర్. And the town mouse shouted, run cousin, run. వెంటనే తిందామని అనుకునే లోపే సౌండ్ వచ్చింది, పెద్ద సౌండ్ వచ్చింది, థండర్. ద టౌన్ మౌస్ పుష్డ్ ద కంట్రీ మౌస్. ఇలా లాగేసింది, పుష్ చేసేసింది, లాగేసి అవుట్ త్రూ ఏ హోల్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఆఫ్ ద కబోర్డ్లో వెనుకకి త్రూ ఏ హోల్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఆఫ్ ద కబోర్డ్. ద కంట్రీ మౌస్ ఫెల్ట్ హిస్ హార్ట్ బీటింగ్. ఓ మై గాడ్, సమ్వన్ ఈస్ కమింగ్ అని చెప్పేసి హార్ట్ బీట్ రైజ్ అయింది. ద కంట్రీ మౌస్ ఫెల్ట్ హిస్ హార్ట్ బీటింగ్ వెరీ ఫాస్ట్. But what is it? He asked. Shh, don't make sound, whispered the town mouse. Whispered అంటే గుస వినిపించకుండా గుస పెట్టింది. Wait. Okay, when everything was silent again, the town mouse crept out of the hole. He was quite cheerful again. అమ్మయ్య, అందులోంచి మెల్లిగా బయటికి వచ్చి, ఓ మై గాడ్, అమ్మయ్య వెళ్ళిపోయింది, సౌండ్ అయిపోయింది, సౌండ్ లేదు ఇప్పుడు ఇంకా. చీర్ఫుల్, హ్యాపీగా. కమ్ అవుట్ నౌ కజిన్, కమ్ అవుట్, హీ సెడ్. కబోర్డ్లోంచి, అరంలోంచి బయటకు పిలిచింది. కమ్ అవుట్ నౌ కజిన్. దట్ వాజ్ ఓన్లీ సంబడి ఓపెనింగ్ ద కబోర్డ్ డోర్. కబోర్డ్ డోర్ని ఓపెన్ చేస్తున్నారు, అందుకే మనం పరిగెత్తి లోపలికి వెళ్ళిపోయినాం. వీఆర్ సేఫ్ నౌ అని చెప్పేసి చెప్పిందనమాట. సేఫ్ అంటే ఏంటి? క్షేమంగా ఉన్నాము. బట్ దే వర్ నాట్ సేఫ్ ఫర్ వెరీ లాంగ్. కాసేపటికి మళ్ళీ ఎవరో కబోర్డ్ ఓపెన్ చేశారు. ట్వైస్ మోర్ దే హ్యాడ్ టు రన్ ఫర్ సేఫ్టీ వెన్ సంబడి ఓపెన్ ద కబోర్డ్ డోర్. ఓకే, and the country mouse got quite tired of running and hiding. అలసిపోయింది. ఓ మై గాడ్, ఏంటిది? మా విలేజ్లో హ్యాపీగా ప్రశాంతంగా ఉంటాము, ఈ ప్రాణాలు అరిచేతుల్లో పెట్టుకొని పరిగెత్తడం ఏంటి? రన్నింగ్ అండ్ హైడింగ్ మీన్స్ దాక్కోవడం. I want to go back to the country, he said. We may not get much food there, but at least we can eat in peace. Only మాకు రూట్ అండ్ షుగర్ కేనే మాత్రమే ఉండొచ్చు, బట్ చాలా పీస్ఫుల్గా ప్రశాంతంగా తింటాము, నాట్ లైక్ హియర్. సో ద నెక్స్ట్ డే ద కంట్రీ మౌస్ వెంట్ బ్యాక్ టు హిస్ హౌస్ ఇన్ ద కంట్రీ అండ్ ద టౌన్ మౌస్ స్టేడ్ on his cupboard in the town. And as far as I know, they did not visit each other again. రెండు కూడా ఎవరికి వాళ్ళ ఇల్లే నచ్చింది, వాళ్ళ ఊరే నచ్చింది అన్నమాట. సో మై డియర్ చిల్డ్రన్, డూ యూ లైక్ టు స్టే ఇన్ విలేజ్ ఆర్ ఇన్ టౌన్? ఎస్, దిస్ ఈస్ అ బ్యూటిఫుల్ లెసన్ ఫ్రమ్ అవర్ 7th class textbook. And my dear children, once again
go through the lesson and underline the hard words. Okay, and I have given the meanings also. So once again read the lesson, the town mouse and the country mouse. I hope you enjoyed the lesson. Okay, so with next lesson I will visit again. Okay children, and thanks for visiting Dr. Kavita Ajay YouTube channel. I hope you enjoyed the lesson. Please you share this lesson with your friends. Okay, sharing is caring. So don't forget to like, share, comment and subscribe Dr. Kavita Ajay YouTube channel. Thank you. Bye bye. See you.